بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں فعل کی، اور فعل جو ہے وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ گزرا وقت بھی ہو سکتا ہے اور حال اور مستقبل کا ورڈ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی فعل ورڈ جب ہوتا ہے تو ہم نے اس کی 15 اشکال، کوئی بھی فعل ورڈ جب ہوتا ہے تو اس کی ہم نے 15 اشکال پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور ان 15 اشکال کے اندر آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان 15 اشکال چاہے وہ ماضی کی ہیں یا وہ فعل مضارع کی ہیں، فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، دونوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان دونوں صورتوں کے اندر ہمارا جو ان دونوں صورتوں کے اندر جب بھی ہم اس فعل کی بات کریں گے تو ہم فعل بال فاعل کہیں گے، یعنی کہ ہر فعل کا جو لفظ ہوتا ہے، کسی بھی شکل کا لفظ ہو 15 میں سے، ہر فعل کے اندر اس کا فاعل جس نے اس فعل کو کیا وہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی کا فعل ہو یا مضارع کا فعل ہو، چاہے کام ماضی میں ہوا یا حال یا مستقبل میں ہوا، تینوں صورتوں کے اندر اس فعل لفظ کے اندر اس کا فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم جب گرامیٹک انالیسز انشاءاللہ آئندہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو فعل بالفاعل کہا کریں گے، یعنی کہ اس کے اندر فعل اپنے فاعل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم نے 2 جملوں کی بات کی تھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب جملہ فعلیہ جو ہے اس میں مزید ہم نے کہا تھا کہ جملے فعلیہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نمبر 1 کیا ہوتی ہے؟ یہی جو میں ابھی بات کر رہی ہوں، فعل اپنے فاعل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا۔ نمبر 2 کے اوپر جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے، فعل تو لازمی بات ہے ہوگا، کیونکہ فعل ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، لیکن فعل کے اندر اس کا فاعل نہیں ہوگا بلکہ اس کا مفعول موجود ہوگا، یعنی کہ فاعل مسنگ ہے، صرف مفعول کی موجودگی ہے۔ اور مفعول جو ہے مثلاً کس طرح، فاعل کا جب ترجمہ کریں گے تو میں کہوں گی اس ایک مذکر نے، اگر وہ ماضی ہے، اس ایک مذکر نے لکھا، اب اس ایک مذکر جو اس کے اندر فاعل ہے وہ لکھ رہا ہے، یعنی کہ ایکشن کو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ فاعل ہے۔ اب دوسرا جملہ ایسا ہوگا کہ وہ ایک مذکر نکالا گیا، اب خود نہیں نکلا بلکہ اس کو نکالا گیا، جو نکالنے والا تھا وہ فاعل ہے، لیکن اس جملے میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس جملے کے اندر صرف نکالے جانے والا مفعول موجود ہے، ٹھیک ہے، ایکشن کیا ہو رہا ہے نکلنے کا، اور جو اندر فاعل یعنی کہ اسم موجود ہے وہ نکل نہیں رہا بلکہ نکالا گیا ہے، اگر وہ نکلتا تو وہ فاعل ہوتا، بلکہ اس کو کسی اور نے آ کے نکالا تو اب یہ مفعول ہے، یعنی کہ جملہ ہمارے پاس مکمل موجود ہے، وہ ایک مذکر نکالا گیا، لیکن اب وہ فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے، یعنی کہ وہ خود نہیں نکل رہا، اس کو فورسفلی نکالا گیا، تو اب یہ جملہ فعل بالمفعول ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول موجود ہے۔ اور تیسرا اور آخری قسم کا جملہ وہ ہوتا ہے جس میں فعل تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، تو جملہ فعلیہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، کلیئر ہو گئی بات؟ پہلا
چاہے وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، دونوں صورتوں میں فعل کے ساتھ فاعل موجود ہوگا، یہ سمپل جملہ۔ نمبر 2، فعل کے ساتھ مفعول موجود ہے۔ نمبر 3، فعل کے ساتھ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ اس ایک مذکر نے تمہیں نکالا یا تم نے اس کو مارا، ٹھیک ہے؟ تو اب تم فاعل ہے اور اس کو مفعول ہے، تو یہ 3 اقسام کی آپ کے پاس جملہ فعلیہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے؟ جی جس کو نہیں ہوتی وہ بول دیا کرے، باقی سب کو جس کو سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے۔ گڈ۔ اچھا، اب جو ہم نے ماضی کی گردان سیکھی تھی، آپ سب کو یاد ہے کہ کوئی بھول بھی گیا ہوا ہے؟ ماضی کی گردان کس کس کو نہیں یاد؟ بچوں سب کو یاد ہے؟ نفیسہ؟ جی ٹیچر یاد ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثلا ایک لفظ ہے قاتلا، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا ترجمہ ہوگا نفیسہ؟ ہاں جی، اس ایک مذکر نے قتل کیا۔ اس ایک مذکر نے قتل کیا۔ اب قتل کا لفظ تو مجھے دکھ رہا ہے، اب اس ایک مذکر نے کہاں سے آیا؟ اس کا یہ ترجمہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اس ایک مذکر کو قتل کیا۔ کیسے پتا چلا کہ اس میں نے آنا ہے، کو نہیں آنا؟ یعنی کہ اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، مفعول نہیں چھپا ہوا۔ ہم نے کہا نا ایک فعل بالفاعل ہوگا اور ایک فعل بالمفعول ہوگا۔ کس چیز نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے ایک تو اس کے اندر کوئی اس ایک مذکر بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ وہ جو ہے نے کے ساتھ آئے گا، کے ساتھ نہیں آئے گا؟ کیا نشانی ہے اس کے اندر؟ میں بتاؤں میم؟ جی بتائیں۔ اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے۔ بالکل ہوا چھپا ہوا ہے، لیکن سوال میرا ابھی بھی وہی ہے کہ کیسے پتا ہے آپ کو کہ ہوا چھپا ہوا ہے؟ آپ کو یہ کس چیز نے بتایا؟ اس کے اندر مفعول بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ فا اور لام کلمہ کے اوپر زبر ہے، اور عین کلمہ جو ہے اس کی تو ویری کرتی ہے زبر، زیر اور پیش، تو یہ زبر جو ہے یہ بتائے گی کہ اس میں فاعل چھپا ہوا ہے۔ بالکل پرفیکٹ جواب ہے۔ اب اسی لفظ کو میں دوبارہ لکھنے لگی ہوں، قوتیلا۔ اب کوئی بھی جو فعل ماضی اگر پیش سے شروع ہو، ٹھیک ہے، اور میں نے کہا کہ عین کلمہ پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں، زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی، لیکن اس فعل کے اوپر، عین کے اوپر اب پکی بات ہے کہ پہلا پیش اور دوسرا زیر ہوگا، قوتیلا۔ اب یہ نشانی ہے کہ اب اس فعل کے اندر فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے مجہول۔ مجہول کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی عائشہ آپ بتاؤ گے؟ مجہول اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے اور ایکسٹرا کیا ہے؟ جیم ہے، لام اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جیم ہے لام، جہل، جہالت سے بھی نکلا ہے۔ جہل ہمارا اردو کا لفظ جھول بھی ہے۔ جھول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز میں ذرا ڈھیلا سا ہو۔ جھول آ گیا نا، اسٹریٹنس ختم ہو گئی اس کی، ایسے لٹک سا گیا۔ اب یہ جھول ہی ہے نا، پہلے سیدھا تھا نا قاتلا، اب کیا ہو گیا؟ پہلے پیش، پھر زیر، پھر زبر، اوپر نیچے اوپر، یہ ویو آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی، تو یہ جھول آ گیا، یعنی کہ وہ جو اسٹریٹ جا رہا تھا اب جھول کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نشانی ہے کہ اب اس کے اندر
فائل نہیں بلکہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, پہلا لیٹر نوٹ کر لیں, پہلا لیٹر پیش والا اور عین کے اوپر لازمن زیر ہونی ہے. جب بھی پیش سے کوئی ماضی شروع ہوگا تو اب یہ کنفرم بات ہے کہ یہ جھول آ گیا اس کے اندر, اور اس کے جو یہ ورڈ ہے اب اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول کی موجودگی ہے. تو اب اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس نے قتل کیا, اب میں کیا کہوں گی, وہ ایک مذکر قتل کیا گیا. اب یعنی کہ جو وہ تھا اس کے اندر, وہ جو مذکر تھا وہ قتل, اس نے خود اپنے آپ کو قتل نہیں کیا, یعنی کہ خودکشی نہیں کی, بلکہ کسی اور نے اس کو قتل کیا. تو اب وہ مفعول بن کے آ رہا ہے, یعنی کہ وہ قاتل نہیں ہے بلکہ مقتول ہے. قتیلا, قتیلا کے اندر مقتول موجود ہے, قاتل نہیں ہے. قاتلہ میں قاتل تھا, قتل کرنے والا, اور قتیلا میں مقتول موجود ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہلکا سا فرق ہے, ایک میں قاتل ہے چھپا ہوا اور دوسرے کے اندر مقتول چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قتیلا کے اندر مقتول موجود ہے, یعنی کہ مرنے والا موجود ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, وہ ایک مذکر قتل کیا گیا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو جب بھی کوئی بھی ماضی کا شکل آپ کو پیش سے سٹارٹ ہوتی نظر آئے گی, آپ فوراً اس کے عین کو دیکھو گے, وہ زیر والا ہونا ضروری ہے. تو فوری طور پہ آپ اس کا ترجمہ ایز اے فائل نہیں بلکہ ایز اے مفعول کرو گے. قتلا قتیلا. سب کو کلیئر ہو گئی بات؟ جی 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 صحیح ہے. قتیلا. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں مضارع کی طرف. مضارع کی ہم نے کیا شکل سیکھی تھی؟ چلو آج ہم سے ماضی پہ رہتے ہیں, ماضی کی باقی شکلیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. ٹھیک ہے, آپ نے جو یہ قتیلا بولا ہے تو یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے, اور جس میں فاعل ہوتا ہے وہ کاف زبر سے شروع ہوتا ہے یا وہ بھی پیش سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں نہیں بیٹا, ہم نے اگر آپ کو, میں نے اس لیے شروع میں شکیلا پوچھا تھا کہ آپ کو گردان یاد ہے ماضی کی. ماضی کی گردان میں ہم نے جب سیکھی تھی گردان, تو ہم نے کہا تھا پہلا فا کلمہ اور تیسرا لام کلمہ, اس پہ پکا پکا زبریں ہوتی ہیں. عین کلمہ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, وہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے, زیر والا بھی اور پیش والا بھی. صحیح. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئیے؟ جی ٹیچر سمجھ آ گئی ہے. جو فائلی صرف ہوتا عین کلمہ چینج ہوتا ہے. جی, فائلی جو ہوتا ہے اس میں پہلا اور تیسرا زبر والا ہوتا ہے, اس کو نوٹ کر لو اگر آپ بھول گئے ہو. پہلا اور تیسرا, اور عین جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے سیکھا تھا کہ 80% الفاظ زبر والے ہوتے ہیں, 15% زیر والے اور 5% پیش والے. یعنی کہ وہ ہم نے قرآن مجید کے اندر دیکھنا ہے, اور جیسے جیسے ہمیں ملیں گے ویسے ویسے ہم نے یاد کرنا ہے. یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو کوئی حرکت نہیں دے سکتے, بلکہ جیسے ہمیں قرآن میں ملے گا ویسے ہی ہمیں یاد کرنا ہوگا یا استعمال کرنا ہوگا. لیکن جی ٹھیک ہے ٹیچر. جو مجہول ہے اس میں پہلا پیش اور دوسرا زیر والا, یہ پکی بات ہے, اس کو ایسا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ مجہول کہلائے گا. اور اسی سے ہمیں فرق پتا چلے گا کہ اس کے اندر فاعل ہے کہ مفعول ہے. اگر زبر سے ورڈ شروع ہو رہا ہے تو فاعل ہے, اور اگر پیش سے شروع ہو رہا ہے تو مفعول ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے اکارڈنگلی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں, اس کو ہم تثنیہ بنائیں. اسی کی گردان کو آج ہم مکمل کر لیتے ہیں. کو تی لا پہلا, اس کے بعد تثنیہ بنانے کے لیے کیا ایڈ کیا جائے گا, میں ایک ایک کا نام لوں گی, وہ بتائے گا. جی امتیاز, اس کو میں نے تثنیہ بنانا ہے تو میں کیا کروں گی؟
कुतीला। क्या इसको आप जब तस्निया बनाएंगे तो लाम अलिफ लाएंगे, बिल्कुल कुतीला ठीक हो अलिफ गया। लगाएंगे। ठीक हो गया। कुतिला के अंदर आपने कहा हुआ छुपा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था जी हर फेल के अंदर एक फाइल बैठा होता है। अब जी हम तो यहाँ जी पे जी मजहूल की बात कर रहे हैं ना, तो अब मफूल छुपा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जी। तो वो नहीं, जो है इसके अंदर वो अब मफूल बना हुआ है इधर। अब ये छुप फाइल नहीं गया बना है। हुआ बल्कि मफूल बना हुआ है। वो एक जो है वो कत्ल कर नहीं रहा बल्कि कत्ल हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी वो अब हुआ का तर्जमा मैं क्या कह रही हूँ, वो एक मुजक्कर, तर्जमा तो वही रहेगा। मगर मैं अब ये नहीं कह रही ने कत्ल किया, बल्कि को कत्ल किया, किया गया। हाँ को कत्ल किया, यानी कि मफूल के साथ को का की को आ जाता है। वहां था कि उस एक मुजक्कर ने, मैंने कहा था ना फाइल के साथ हमेशा ने आता है और मफूल के साथ का की के आता है, ठीक है। तो वहां क्या था कि उस हुआ का तर्जमा तो वही रहेगा, वो एक मुजक्कर या उस एक मुजक्कर, मगर वहां मैंने उसके साथ ने लगा दिया था, कातला, उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया। और यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, वो एक मुजक्कर या उस एक मुजक्कर कत्ल को कत्ल किया। कत्ल किया। पर अब को आ गया ना, ने के बजाय को आ गया। फर्क समझ आइए। पूरा जुमला जी 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 सेम है, सिर्फ ने को हटा के को लगाने से उसके मीनिंग बदल जाते हैं। कुतिला, अब इसके अंदर हुमा छुपा हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे तर्जमा क्या होगा, हुमा उस एक मुजक्कर उन दो मुजक्करों को कत्ल किया, किया। उस एक मुजक्कर को कत्ल किया। अब यहां हो गया उन दो मुजक्करों को कत्ल किया गया। किया, ठीक हो गया। और अब आसमा गुलरेज आप प्लूरल बताओगे, प्लूरल कैसे बनेगा। कुतिलू, बिल्कुल ठीक हो गया। वाव अलिफ आया। कुती और लाम पेश वाव अलिफ, कुतिलू। अब इसमें क्या छुपा हुआ है आसमा, इसमें हुम छुपा हुआ है, उन सब मर्द मुजक्करों को कत्ल किया गया। बिल्कुल, उन सब मुजक्करों को कत्ल किया गया। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, कुतिलू। अब इसी को मैंने मुअन्नस बनाना है। आयशा नगी क्या करूंगी, जी इसके आगे ते लग जाएगा, साकिन। बिल्कुल ते साकिन लग जाएगा। और अब इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर किया छुपा। हिया बेटा मैं आयशा नगी से पूछ रही हूँ, इम्तियाज आपसे तो नहीं पूछ रही। हिया हिया छुपा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका क्या ट्रांसलेशन होगी, वो सब मुअन्नस ते साकिन सबके लिए आता है। बाहर नहीं जी, वो एक मुअन्नस ठीक है, को कत्ल किया गया। ठीक है। उस एक उससे जी उस उस एक एक मुअन्नस मुअन्नस को कत्ल किया गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। या वो एक मुअन्नस कत्ल की गई, ठीक है, दोनों तरह से आ सकता है। कुतिलत के बाद ये है नफीसा, आप इसकी तस्निया बनाओगे। जी कुतिलता। बिल्कुल ठीक हो गया, कुतिल ते अलिफ ता, कुतिलता। लता।
बिल्कुल ठीक। इसमें क्या तर्जमा होगा और क्या छुपा हुआ है? हाँ जी, इसमें मफूल छुपा है मुअन्नस के, उन दो मुअन्नस को कत्ल किया गया। उन दो मुअन्नसों मुअन्नस को को कत्ल। कत्ल किया गया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब कितने आराम से समझ आनी शुरू होगी ना, आप लोगों को पूरा मीनिंग ही बदल गया। यानी कि सेम वर्ड है, जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि कुरान मजीद आपसे 3 तरह से कलाम करता है। एक जो उसके अंदर मादा है, मसलन कत्ल, उसका मीनिंग है। फिर सम टाइम जो उनकी शेप्स होती हैं उनके मीनिंग्स होते हैं। ये भी एक तरह से शेप ही है ना, कि कातला या कुतीला, ये 2 डिफरेंट शेप्स हैं। और इसके साथ साथ उसकी हरकत की तब्दीली से भी मायने बदलते जाते हैं। यानी कि वही लफ्ज कत्ल पहले लिखा था, वही लफ्ज कत्ल बाद में लिखा। अगर हम इनकी, जिस तरह अरबी लोग जब अपना कुरान पढ़ते हैं उनमें तो कोई हरकत नहीं लगी होती ना, तो एक ही जैसी शक्ल के 2 लफ्ज हैं, लेकिन सिर्फ अगर उसको हम जबर से स्टार्ट कर दें तो अब वो जो है कत्ल कातिल बन जाता है, और अगर उसको पेश से शुरू कर दें तो मकतूल बन जाता है। तो पूरा मीनिंग बदल गया ना, सिर्फ हरकत की तब्दीली से। और वही एक लफ्ज है कुतिलत। ते साकिन होगा तो मीनिंग और होगा, ते जबर होगा तो मीनिंग और होगा, ते जेर होगा तो मीनिंग और होगा, और ते पेश होगा तो मीनिंग और होगा। जबकि चारों लफ्ज अगर मैं हरकत हटा दूं तो आइडेंटिकल सेम हैं। काफ ते लाम और आगे ते, सिर्फ ते की हरकत बदलने से उसके मीनिंग्स बदलने शुरू हो गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि कुरान मजीद का हर लफ्ज 3 मुख्तलिफ अंदाज में आपसे कलाम कर रहा है। एक मादे का मायनी, एक शेप का मायनी, और जिस तरह हमने सीन ते की शेप पढ़ी और लास्ट क्लास में हमने ते की शेप पढ़ी, तो वो शेप्स हैं, उनके मीनिंग्स। यानी कि सीन ते आ जाए तो चाहना, मांगना, तलब करना का मीनिंग दाखिल हो जाता है उस मादे के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। बख्शिश, मादे का मतलब बख्शिश और सीन ते का मतलब चाहती हूँ, ठीक है। नस्तईन, ईन मतलब ऑन, मदद, सीनते चाहते हैं। और मुस्तकीम, कीम कायम से, कौम से, सीधा, चाहती हूँ, अस्सिरात रास्ता। तो सीनते आते ही उसमें चाहत दाखिल हो जाती है, ठीक है। और जो लास्ट टाइम पिछली दफा हमने ते अजाफी पढ़ा शद्दा के साथ, तो शद्दा के साथ हमने कहा क्या दाखिल हो जाता है, काम का स्टेप बाय स्टेप होना, और उसके साथ साथ उसके अंदर काम का मुसलसल होना, ज्यादा होना, और काम किसी दूसरे के ऊपर होना। लेकिन उसी शद्दा वाले लफ्ज के शुरू में अजाफी त आ गया, तो अब शद्दा के तो सारे कायदे उसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम का होना, मुसलसल, मुबालगे, शिद्दत के साथ होना। लेकिन उसके साथ इस अजाफी ते की क्या मीनिंग दाखिल हो जाएगी, इश्तराक, काम का ग्रुप में करना और आपस में मुकाबले के साथ करना। और जो भी इस मुकाबले में शामिल है वो एक दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दूसरे से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इश्तराक बीच में शामिल हो गया, शिरकत आ गई। वाला बंदा अकेला काम कर रहा था, अब यहाँ वो शिरकत के साथ काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो खुद ब खुद उसके अंदर ये एक अजाफी चीज दाखिल हो गई। तो इस तरह से यानी कि शेप्स हमें मिलती हैं। तो अब हम वापस अपने इसके ऊपर आते हैं। कुतिला, कुतिला, कुतिलू, कुतिलत, कुतिलता। अब हमने यहाँ देखा कि पहले 5 वर्ड्स जो हमारे हैं, हमने ये बात सीखी और बार बार सीखी कि पहले 5 वर्ड जो यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर हो गए, उसका थर्ड रूट लेटर हरकत वाला होता है। ये चीज जिसको याद नहीं, आसमा जिस आप कहते हो एकदम पूछूं तो मुझे याद नहीं रहता, तो उसको दोबारा से नोट करो कि हमारे पास टोटल 15 वर्ड्स होते हैं, जिसमें से पहले 5 वर्ड जो है उसकी जो लाम कलेमा थर्ड रूट लेटर है वो हरकत वाला होता है।
لیکن 6 سے لے کے اینڈ تک یعنی کہ آخری 10 ورڈز اب لام کلمہ ساکن ہو جائے گا. اب میں جتنے بھی ورڈز لکھوں گی قو قاف پہ پیش تے کے نیچے زیر اور لام ساکن ہو جائے گا. قتل 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 پورے 10 ورڈز قتل لکھ کے آگے ایڈ کریں گے جو بھی کرنا ہوگا. یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ جی ٹیچر. پہلے جی. 5 ورڈ تھرڈ لیٹر حرکت والا اور 6 سے لے کے 15 تک آخری 10 ورڈ اب لام کلمہ یعنی کہ تھرڈ روٹ لیٹر ساکن ہو جائے گا. اور یہ 3 لیٹر پکی شیپ میں لکھ دیے جائیں گے اور آگے ایڈ کیا جائے گا جو بھی کرنا ہے. تو اس کو ہم اگر علیحدہ سے بول لیں تو ہمارے لیے اور آسانی ہوتی ہے. قتل بول کے تھوڑا سا سانس لے لو, آگے ایڈ کریں گے جو بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے پاس چھٹا ورڈ کیا آئے گا؟ نازیہ آپ کی باری ہے. جی نازیہ. نازیہ یا نازنی؟ جی نازی ہی. اگر نازنی. نازیہ کو ہم نازنی ہے بلکہ انفیکٹ. جی 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 یہ ہوگا قتلنا. بالکل زبردست. جمع مؤنث کے لیے ہم نے کہا ہمیشہ نون نسواں لگتا ہے, اس کو نون نسواں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نون یعنی کہ اکیلا نون زبر کے ساتھ یہ نون نسواں کہلاتا ہے. یعنی کہ نساء مؤنث کو کہا جاتا ہے, اسی سے نسواں نکلا ہے یعنی کہ مؤنث کی نون, اور یہ صرف جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو وہی میں نے کہا کہ 6 نمبر پہ آ کے لام کلمہ ساکن ہو جائے گا. پہلی 2 تو ہمیں پتہ ہے پکی شیپس ہیں, مجہول ہونے کے لیے پہلے پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن چھٹے نمبر پہ آ کے اب تھرڈ روٹ لیٹر ساکن ہو جائے گا جو اینڈ تک ساکن رہے گا. تو قتل بول کے ہم تھوڑی سی سانس لیں گے, بریک کریں گے اور پھر جو بھی آگے ایڈ ہونا ہے وہ کرتے جائیں گے. قتل نہ کیا معنی ہوں گے اس کے نازنی؟ وہ سب مؤنث ماری گئیں. بالکل ٹھیک ہے, مارا تو ہے ہی نہیں, وہ ضربہ ہوتا, یہ قتل ہو رہے ہیں. قتل, سوری, وہ سب عورتیں قتل کی گئیں. وہ سب عورتیں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا یہاں پہ, کوئی بھی مؤنث ہو وہ سکتی ہے, سب بکریاں ہو سکتی ہیں. وہ سب مؤنث قتل کی گئیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں ان سب مؤنثوں کو قتل کیا گیا, ان بھی لگ سکتا ہے اور وہ بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں زیادہ کانوں کو بہتر لگے گا. وہ سب مؤنثیں قتل کی گئیں. بالکل زبردست ہو گیا. کوئی کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. قتلنا کے بعد جی سائرہ آپ ہو, قتلنا کے بعد کیا ہوگا؟ جی قتلنا کے بعد ہمارا غائب گروپ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم غائب گروپ کے اوپر تھے. 6 جی جی شکلیں, جی 3 مذکر غائب اور 3 مؤنث غائب. اب ہمارا کون سا گروپ شروع ٹھیک. ہونے لگے؟ اب حاضر. بالکل, اب حاضر کی حاضر مذکر, حاضر مذکر واحد. بالکل یہ ہمارا یہ بنے گا قتل, قتلت, نہیں قتلتا, سوری قتلتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا مجہول کے لیے پہلے لیٹر کو لازمی پیش میں آنا ہے, دوسرے کو جی زیر میں آنا ہے, اور چھٹے کے بعد سارے کے سارے تھرڈ لیٹر نے لازمی ساکن ہونا ہے. یعنی کہ ان تینوں کی جی شیپ فکس ہو گئی. ٹھیک ہے, ان تینوں میں صحیح ہے. تبدیلی نہیں آئے گی. آگے ایڈ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ہم نے. تو قتل جی ایز اٹ از آخر تک, اب 15 نمبر تک ایسے ہی چلے گا. قتل جی یہ فکس ہو گیا. آگے ہم ایڈ کریں گے, تو یہاں پہ آپ نے کیا کہا, کیا ایڈ کریں گے؟ تا, تا زبر, قتلتا. منہ آپ نے تم لمبا ایک کھولا تو اپنی پاس جائے گا. ٹھیک ہے, منہ لمبا نہیں جی کھلنا چاہیے. قتل جی قتلتا, قتلتا.
जी, साइड तुम वेज अगर हम एक मुंह खोल लें तो कभी अलिफ नहीं निकलता, अगर हम ऊपर की तरफ जी मुंह ले जाएंगे तो अलिफ आ जाएगा। कुतिल बंद मुंह सही है। से, बंद होंठों से हल्की सी आवाज निकाल दो, कुतिल त ता जी ठीक। ठीक है। ये इसका तर्जुमा होगा कि तुम एक मुजक्कर वाहिद ने कत्ल किया। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने कहा तुम एक वाहिद मुजक्कर ने कत्ल किया, एक, नहीं तुम एक वाहिद मुजक्कर कत्ल किए गए। एक कह दिया तो वैसे ही वाहिद हो गया ना, फिर हमें वाहिद अलहदा जी करने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक तू ठीक एक मुजक्कर कत्ल किया किया गया, गया। ठीक हो गया। तू एक मुजक्कर कत्ल किया गया। लेकिन हाँ तू ही आएगा ना। तू एक मुजक्कर कत्ल किया गया। अब बेचारे कातिल मकतूल को ही हम बता रहे हैं कि तू कत्ल किया गया। जी जी अब इसको हम तस्निया बनाएंगे। जी सफिया आपकी बारी है। जी, कुतिल तुमा। बिल्कुल ठीक हो गया। काफ पेश कू, ते जेर ती, लाम साकिन, ये फिक्स शक्ल है और आगे हम तुमा ऐड कर देंगे, कुतिल तुमा। और अभी हमने बात की थी कि इनके अंदर एक एक प्रोनाउन छुपा होता है, तो हम पीछे बात करना छोड़ गए। तुम दो मुजक्कर मारे कत्ल किए गए। इसके अंदर कौन सी प्रोनाउन छुपा हुआ है? कुतिल तुमा, कुतिल तुमा। तुम दो मुजक्कर कत्ल किए आप तो गए। तर्जमा सुना रहे हो ना मुझे, मैं अच्छा प्रोनाउन अच्छा पूछ अच्छा, रही हूँ, प्रोनाउन हुमा का हिडन है इसके अंदर। हुमा का हुमा। तुम में हुम कहाँ से आ गया? हा तो गायब के लिए होता है, आप हाजिर की शक्ल बता रहे हो। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाजिर। वाहिद मुझे किसने सुनाया था? सायरा आपने? जी तो मैंने इसमें आप सुनाया पहले था। बताओगे कि इसमें कौन सा जमीर थी? इसमें इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा जमीर तो नजर आ कौन सा रही है छुपा। बेटा, जो जमीर है वो नजर आ रही है। जी ता त जमीर है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जी ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। जी तो जब ये जुड़ के आती है तो हमें आधी नजर आ रही होती है, ठीक है। त, ती, तू, तुमा, तुम, तुन्ना। तो जब ये जी अलहदा हम उसमें से निकाल के बाहर निकालते हैं, तो क्योंकि अकेली ते लिखी नहीं जा सकती, तो वो अन की सपोर्ट को ले लेती है, यानी कि जी इन जी तमाम अल्फाज से पहले अन लगा दिया जाता है। जी अंत, ये कुरान में पढ़ा हुआ है आपने अंता? जी तो ये आपने यही, बताया था पहले जी यही सारी पहले शक्लें हैं, बताया। लेकिन वो अन की सपोर्ट पकड़ लेती हैं जब वो बाहर निकल के आती हैं। तो इसमें था जी अंता। अब मुझे बताओगे कौन बता रहा था? सफिया बता रही थी। सफिया के उसमें कुतिल उसमें तुमा में तुमा कौन छुपा हुआ है? तुमा है, उसमें दो पूरा तस्निया वर्ड में। बोलो ना बेटा, तुमा तो हमें नजर आ रहा है, बाहर निकल के वो क्या बनेगा? आपको क्या, हर लफ्ज ने अन की सपोर्ट ले लेनी है। अंतुमा। अंतुमा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जब ये अकेला लिखा जाता है तो अन की सपोर्ट के साथ होता है, जब ये वर्ड के बीच में घुसता है तो अन पीछे छुप गया है कत्ल के, और सिर्फ मुझे तुमा नजर आ रहा है, ठीक है। गायब में तो पूरा का पूरा वर्ड छुपा हुआ है ना, हमने निशानियों से पहचानना है कि अगर वाओ अलिफ है तो हुम है, अगर अलिफ है तो हुमा है, अगर कुछ भी नहीं है तीन हरफी है तो हुआ है, थे साकिन है तो हिया है। यानी कि उधर तो हमने उन निशानियों से गेस करना है कि कौन सी हिडन जमीर है, लेकिन इसमें तो मुझे क्लियरली नजर आ रही है ना आधी जमीर। अगर त है तो बस सिर्फ हमने उसके साथ अन जोड़ते जाना है। त है तो अंता, तुमा है तो अन तुमा,
یعنی کہ جو بھی مجھے اینڈ پہ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ایک ان اٹیچ کر دینا ہے. تو یہاں کیا بن گیا؟ انتما. تما یعنی کہ پروناؤن کون سا ہے اس کے اندر؟ انتما. تو انتما کا ترجمہ ہوگا تم دو دونوں. تم مذکروں. دو مذکر کو قتل کیا گیا. جی تم دو مذکروں کو قتل کیا گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کی پلورل جو ہے شکیلا بناؤ گے. پلورل کیا بنے گی؟ اس کی بنے گی قتل تم. بالکل زبردست ہو گیا. قتل تم. اس کے کون سی اندر pronoun ہے اس ایک کے اندر؟ انتم چھپا ہوا ہے. کیا چھپا ہوا ہے؟ انتم. بالکل زبردست ہو گیا. تم ان اس کے اندر ہڈن ہے. اور ترجمہ کیا ان ہوگا؟ سب مذکروں کو قتل کیا. بالکل. تم سب مذکروں کو قتل کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا. اس کی مؤنث بنانی ہے تہمینہ. واحد مؤنث. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس کی مؤنث ہوگی قتلتی. 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 بالکل پرفیکٹ ہو گیا. قتلتی. واحد مذکر میں تے پہ زبر ہے کیونکہ مذکر اوپر ہے تو اس کے اوپر زبر آ گئی اور مؤنث نیچے ہے تو اس کے نیچے زیر آ گئی. زبردست ہو گیا. قتلتی. کون سی پروناؤن چھپی ہے اس کے اندر؟ انتی. انتی. زبردست. انتی چھپی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ تم مؤنث کو قتل. تم ایک مؤنث کو قتل کیا گیا. بالکل ٹھیک. قتل کیا گیا. تم ایک مؤنث کو قتل کیا گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اس کی تسنیہ بنانی ہے شکیلا. اس کی بنے گی قتل تما. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے دیکھا تھا کہ تسنیہ ہمیشہ ایک جیسی استعمال ہوتی ہے پروناؤنس کے اندر. جو مذکر کی ہوتی ہے وہ مؤنث کی ہوتی ہے. تو اس میں کیا کون سی ہڈن ضمیر ہے؟ اس کے اندر انتما. انتما. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اور کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ ان دو مذکروں کو قتل اسٹارٹ کیا کیا آپ گیا. نے؟ ان دو مؤنثوں کو قتل کیا ان گیا. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر حاضر کے لیے. تو ہم تو ابھی یہ حاضر ہے گا کہہ رہے ہیں کہ غیر حاضر کی کہہ رہے ہیں. جی تو آئے گا نا ٹیچر. تو ایک کے لیے آتا ہے. تم دو مؤنثوں کو قتل کیا گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تم دو مؤنثوں کو قتل کیا گیا. زبردست ہو گیا. قتل تما. اور جمع مؤنث اب کوئی بچہ رہ گیا ہے. یہ میں ہمیں ماوش بعد میں جوائن کیا ہے. جی ماوش. میں بھی رہ گئی. اچھا یہ جو لیٹ کمرز ہیں نا وہ مجھے. جی السلام علیکم نادیہ اپا. وعلیکم السلام. جی نادیہ اپا. جمع مؤنث. آپ کو سمجھ آئیے؟ آپ نے بھی لیٹ جوائن کیا؟ جی نادیہ اپا میں نے لیٹ جوائن کیا ہے. میں کوشش کرتی ہوں جیسا بھی یہ تھا قتل تما جمع یہ کیا کہتے ہیں آپ کا پروناؤن تسنیہ اس نے بنایا نا نادیہ اپا تو جمع بنانا ہے. جی جی. قتل نادیہ پائے گا. آپ پروناؤن پہلے سوچو کہ اس کے اندر کون سی ہوگی. جمع مؤنث کی کون سی ہوتی ہے حاضر کی؟ نادیہ پر سمجھ نہیں آ رہی مجھے. پروناؤنز آپ کو یاد ہیں حاضر کے؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما. میں بتاؤں
नहीं बेटा, अब दिलशाद जो सीख रहा होता है उसको बोलने दिया करे ना, जी। बीच में प्लीज कोई हाँ, नहीं बोला करे। जी नादिया पा, अंतुमा अंता वाहिद अंतुन्ना मुजक्कर है, अंतुमा तस्निया मुजक्कर है, अंतुम जमा मुजक्कर है, इसकी वाहिद मुअन्नस है अंती, और तस्निया सेम होता है दोनों का अंतुमा, तो जमा मुअन्नस क्या होगी? अंतुन्ना होगा नादिया पा। अंतुन्ना, बिल्कुल ठीक है। तो जो बेसिक वर्ड है, रूट वर्ड्स, उसकी पक्की शेप है, पहले पे पेश होती है, दूसरे के नीचे जेर होती है। ये मजहूल के लिए मस्ट है, स्टार्टिंग विद पेश एंड आइन कलमा इज जेर। और जो थर्ड लेटर है वो पहले 5 वर्ड्स हरकत वाले और 6 साकिन होता है, जो एंड तक 15th वर्ड तक, आखिरी 10 वर्ड्स लाम साकिन होगा। तो ये कुतिल की शेप तो फिक्स है, हर आखिरी 10 वर्ड के स्टार्टिंग कुतिल से हो रही है, कुतिल कुतिल कुतिल, और आगे प्रोनाउन जोड़ते जाना है, ठीक है। फिर तुन्ना आ गया जी, कुतिल तुन्ना, परफेक्ट हो गया, कुतिल तुन्ना। तो अब इसके अंदर कौन सी प्रोनाउन छुपी हुई है? अंतुन्ना। अनतुन्ना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अन बस जोड़ते जाना है, उसके एंड की जमीर को तोड़ के लैदा करना है और उसके साथ अन को अटैच कर देना है, तो बन गया अनतुन्ना। अब के अलहदा से अगर हम ये प्रोनाउंस पढ़ें, माविश आप ये सब सुनाओ मुझे, सिर्फ प्रोनाउंस, पहले गायब के फिर हाजिर के। चलो आप इसका तर्जमा करो, क्या होगा? उन सब मुअन्नसों को कत्ल किया गया। कत्ल किया गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये अब हमारी हाजिर का ग्रुप भी मुकम्मल हो गया, गायब का भी। अब हमारे पास रह गया मुतकल्लम। जी कौन सा बच्चा? शबाना आप रह गए हो? जी जी। और ये अब्दुल राफे के नाम से भी। जी शबाना आप बताओगे मुतकल्लम की पहली शक्ल क्या अटैच किया जाएगा? आखिरी 10 वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम है, क्या है भला शबाना? पहले 10 की, आखिरी 10 कह रही हूँ, लास्ट 10। हाँ जी, उनकी जो है वो आखिरी वर्ड की मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की। नहीं बेटा, क्वेश्चन तो किया ही नहीं, मैंने कहा है आखिरी 10 वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम है। जी जी, स्टार्टिंग सेम है बिल्कुल। इसकी जो होगी वो कुतिल तू। बिल्कुल ठीक हो गया। कुतिल जो है वो शेप हमारी फिक्स हो चुकी है लास्ट 10 वर्ड्स में, और आगे ऐड करना है हमने जो भी करना है। तो वाहिद मुतकल्लम के लिए चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, ते पेश तू ऐड होता है, कुतिल तू। अब ये मुजक्कर और मुअन्नस क्योंकि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें पहले तो बताओगे कि प्रोनाउन कौन सा है? अना। अना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अना का प्रोनाउन है। और तर्जमा हम क्या करेंगे? मैं मुअन्नस या मुजक्कर, मैं एक मुजक्कर मैं एक या मुजक्कर या मुअन्नस, मुअन्नस कत्ल किया गया। बिल्कुल ठीक हो गया, कत्ल किया गया। बेचारा कातिल खुद बता रहा है, कत्ल किया गया, कातिल नहीं मकतूल बोल रहा है बेचारा मरा हुआ। मैं एक मुजक्कर या मुअन्नस कत्ल किया गया या की गई, अगर वो मुअन्नस है, ठीक हो गया। मैं एक मुजक्कर या मुअन्नस कत्ल किया गया या की गई, और तस्निया और जमा की सेम शेप होती है। जी अब्दुल राफे, आप क्या नाम है आपका भला? सॉरी मिस, वो मुनीबा, ये अब्दुल राफे बेटे के नाम से था, मैंने अभी थोड़ी देर ज्वाइन किया तो वो नाम चेंज नहीं किया। जी मुनीबा, आप मैं अभी इसको तक मुकम्मल करो, लास्ट वर्ड हमारा रह गया है। कौन सा मिस? तस्निया और जमा मुतकल्लम सेम होता है, तो इसलिए आप उसको बताओ क्या होगा।
इसका कुतिल तो का जी कौन से वर्ड का? जो बना रहे हैं बेटा हम इतनी देर से। तो मीन्स ये तो कंप्लीट हो गया ना अभी। ये अभी कुतिल तो हमने तो वाहिद किया कुतिल बेटा, तुमा। तस्नीया जमा तो हमने अभी किया ही नहीं। अच्छा अच्छा, इसका होगा कुतिल तुमा तस्निया। मुतकल्लम कर रहे हैं बेटा, आप क्लास में मौजूद नहीं थे। मैं वही कह रही हूँ ना कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, अच्छा मैंने ये पूरा ऊपर वाला सुना ही नहीं है। ठीक हो गया जी, कौन बताएगा? कुतिलना, कुतिलना, बिल्कुल कुतिलना, का कुतिलना, कुतिलना, इसमें नहनु की जो ज़मीर है वो छुपी हुई है। कुतिल हमारा फिक्स, जिस तरह मैंने कहा एंड तक फिक्स रहेगा, और नून अलिफ ना का इजाफा किया जाता है तस्निया के लिए भी और जमा के लिए भी। तस्निया और जमा दोनों के लिए सेम वर्ड आता है, और मुज़क्कर और मुन्नस के लिए भी सेम वर्ड आता है। तो तर्जुमा क्या होगा हमारा? हम दो या हम सब मुज़क्कर या मुअन्नस कत्ल किए गए। ठीक हो गया? हम दो, अगर तस्नीया है तो हम दो, अगर जमा है तो हम सब, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस। हम सब या हम दो मुज़क्कर या मुअन्नस कत्ल किए गए या की गई। क्लियर हो गया जी? हमारे मुकम्मल हुआ माशाल्लाह से। इसमें प्रोनाउन नहनु है ना? जी इसके अंदर प्रोनाउन जो है वो नहनु होगा। नहनु। जी कोई बच्चा जिसको कोई बात समझ नहीं आई, अदरवाइज टाइम हमारा ऊपर हो गया तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारी मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई सवाल जो कोई करना चाहता है? मुझे एक सवाल है मिस साहब से। जी पूछें। जिस तरह से आपने कहा कि ये 5 लफ्ज जो है उसमें जबर लगेंगे और ये आखिरी 10 में लाम पर साकिन आएगा, नंबर 5 पे क्या लगेगा मिस? वो तो हमने सीखा है ना बेटा। वो हाँ, तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। फ़आल, जी फ़आलता के अंदर लाम पे जबर आएगा जी। समझे? अभी अगर हम कतला करते हैं तो कतलता जब आएगा तो लाम पर जबर आएगा। बेटा सब के ऊपर जबरे हैं। पहला जो है काताला, मैंने कहा कि लाम पे हमेशा हाँ, लास्ट लेटर पे सही है। जबर होती है। जब उसके आगे जी जी अलिफ अटैच होता है तो अलिफ से पीछे भी सिर्फ जबर ही आ सकती है। जी जी सिर्फ जी वाओ जी अलिफ जी जब जमा आता है तो उसमें वाओ से पीछे जबर के बजाय पेश आ जाती है, क्योंकि वाओ की दोस्ती किसके साथ है? पेश के साथ। पेट के साथ है। तो नंबर 5 में भी जबर आएगा। उसके बाद 4 जो नंबर है जो है हमारी वाहिद उसमें तो मुअन्नस, जबर है। उस पे भी जबर है, और चौथे पे भी और 5वें पे भी जबर है। सब पे जबर हाँ है बस ये, सवाए वाओ से पीछे बस पेश बस करती है। हाँ बस ये थोड़ा सा मुझे है तो डाउट सब था पे क्योंकि हरकत है, बगैर हरकत के तो कोई भी नहीं है। सब अटेंडेंस सब पर लगा तो दें, किसी ने भी नहीं लगाई अटेंडेंस, 3 बंदों ने सिर्फ। नहीं नहीं, लगाई भी अटेंडेंस, नाम नहीं हरा हमारा, लगाई भी हमने, सबके नाम आ रहे हैं मेरे पास तो। बस अपनी अपनी सब चेक कर लें। जी लगा दी थी शुरू में।